Good evening, one and all. So this will be our third science club meeting of this year. So before starting today's event, let me invite Shreya Suresh of Standard 8 for the prayer song. സത്യമായി ശുദ്ധസ്നേഹമായി ദിവ്യജാതമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഈകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. മംഗളാത്മാവെ പ്രാർത്ഥിപ്പൂ ഞങ്ങൾ ഭക്തിയായി തവ ശക്തിയായി. മംഗളാത്മാവെ പ്രാർത്ഥിപ്പൂ ഞങ്ങൾ ഭക്തിയായി തവ ശക്തിയായി. ബുദ്ധിയും ഗുരുഭക്തിയും നൽകി ശുദ്ധരാക്കണം ഞങ്ങളെ. Thank you, Shreya. So once again, good evening, one and all. This day, 16th September, is celebrated as World Ozone Day every year to spread awareness among people about the depletion of ozone layer and to find possible solutions to preserve it. On this day, people from all over the world hold talks and seminars on the importance of ozone layer. Today, we have one such promising personality with us. Let me introduce the chief guest of this day, Dr. Vishnu Nandan, a polar remote sensing scientist working in the Arctic and the Antarctic region. He is an experienced polar adventurer with more than 15 field expeditions to both North and South Pole. He is the only Indian who participated in the year-long Mosaic International Arctic Drift Expedition, the largest and the longest expedition into the Arctic Ocean. Dr. Nandan finished his PhD in geography at the University of Calgary, Canada. He completed 2 postdoctoral fellowships from NASA and Norwegian Polar Institute. His MSc degree was from the European Space Agency in the Netherlands, where he traveled to Amazon rainforest to complete his MSc research. He is an electronics engineer by background from the University of Kerala. Over the past 12 years, he has traveled to 76 countries, all 7 continents and 5 oceans, finishing his bucket list of dreams. Although he loves the cold, he is a warm Krishnagirian by the heart. We are immensely proud to have you amongst us today. Welcome, sir. The backbone of our institution, our Vice Principal, Mr. Thomas Mani, sir, is most heartily welcome to this function. Welcome, sir. Let me also welcome all our students, parents, and teachers, without whom nothing is possible here. Once again, welcome one and all. Thank you. Now we have the seminar by 4 students from the Science Club based on today's theme, World Ozone Day. Respected Father, teachers and my dear friends, today I am going to take a seminar on the topic ozone layer. My name is Madhav Anu and I am studying in class 5U. First we will discuss some basics before moving to ozone layer and significance of September 16. So, what is atmosphere? Atmosphere is the layer of air which surrounds the earth and is retained by the earth's gravity. It reaches almost 560 kilometers from the surface of the earth. The earth's atmosphere is divided into 5 layers: the
troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the exosphere. The troposphere, which extends 12 kilometers from the surface of the Earth, the stratosphere, which extends 12 to 50 kilometers from the surface of the Earth, the mesosphere, which extends 50 to 80 kilometers from the surface of the Earth, the thermosphere, which extends 80 to 700 kilometers from the surface of the Earth, and the exosphere, which is the outer space. The ozone layer is in the stratosphere. It extends to 20 to 30 kilometers from the surface of the Earth. Now we will see the components of sunlight. The sunlight has three major components. The IR rays or the infrared rays, which gives us heat, the visible light, which we see, the UV rays or the ultraviolet rays. The ultraviolet rays is needed for human beings in less quantities. It is needed for the production of vitamin D. But in large quantities, UV rays is very harmful to health. It can cause skin cancer, cataract, and many other diseases. The UV rays will affect all the living things in the earth. So we need something to protect us from these harmful UV rays. Yes, the ozone layer protects us from the harmful UV rays. Now we will move on to the topic ozone. Ozone is a pale blue gas with a sharp smell. It is made up of 3 oxygen atoms. The word is derived from the Greek word ozone, which means to smell. The chemical formula of ozone is O3. Now we will see how is ozone gas formed. The oxygen we breathe is O2. When sun's rays fall onto O2, it divides O2 molecule, it divides into 2 oxygen atoms. When an O2 combines with the 1 oxygen atoms, O3 is formed. So what is ozone layer? Maximum concentration of ozone is found in the height of 20 to 30 kilometers from the Earth's surface. The layer in the stratosphere is known as ozone layer. The ozone layer absorbs the harmful UV rays from the sun, acting as a protector. Without ozone layer, life is not possible on the Earth. Ozone layer acts as an umbrella which protects us from the UV rays. Ozone gas is highly unstable. Certain pollutants like chlorine, fluorine, bromine, etc. will convert it back into oxygen. Man-made pollutants like CFC, chlorofluorocarbon, which was used in early refrigerators, which depleted the ozone layer. Holes in the ozone layer was found over the Antarctic and many other regions. So, to protect ozone layer, countries from all over the world have signed the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer to protect the ozone layer by reducing the use of gases like CFC. All these efforts are becoming fruitful as the ozone layer is healing. Now we can see the significance of September 16th. Yes, this is the World Ozone Day. World Ozone Day is observed on September 16th to make the people aware of the importance of the ozone layer and the need to protect the ozone layer. The theme for World Ozone Day 2021 is Montreal Protocol, keeping us our food and vaccines cool. Thank you. Hi, I'm Karen Jemima of class 7Q. Today, my presentation is on causes of ozone layer depletion. So, first let's see what is ozone layer depletion. Ozone layer depletion means the thinning of the ozone layer present in the upper atmosphere. It is harmful to nature and the atmosphere. Ozone layer depletion is one of the major problems for the
atmosphere and also for all the living beings, including the flora and fauna of this earth. Next, let's see how is it depleted. The release of chemical compounds containing gaseous chlorine or bromine from industry and other human activities. The thinning is most pronounced in the polar regions, especially over Antarctica. Some compounds release chlorine and bromine on exposure to high ultraviolet light, which then contributes to the ozone layer depletion. Such compounds are known as ozone depleting substances or ODS. The ozone depleting substances that contain chlorine include chlorofluorocarbon, carbon tetrachloride, hydrochlorofluorocarbons, and methyl chloroform. Whereas the ozone depleting substances that contain bromine are halogens, methyl bromide, and hydrobromofluorocarbons. Now let's see the causes of ozone layer depletion. They include man-made causes and natural causes. First, let's see the man-made causes. The man-made causes include chlorofluorocarbons, nitrogenous compounds, unregulated rocket launches, and global warming. First, let's see the chlorofluorocarbons. Ozone depletion occurs when the natural balance between the production and destruction of stratospheric ozone is disturbed. Although natural phenomena can cause ozone depletion, but human activities such as CFCs are now accepted as major cause of depletion. All ozone depleting chemicals contain chlorine and bromine. CFCs are highly volatile and non-combustible, so they are very quickly evaporated and can easily reach the stratosphere where ozone is present. Here, they start depleting ozone molecules. These CFCs have also adverse effects on human health. Chlorofluorocarbons or CFCs are the main cause of ozone layer depletion. These are released by solvents, refrigerators, air conditioners, etc. The molecules of chlorofluorocarbons in the stratosphere are broken down by the ultraviolet radiations and release chlorine atoms. These atoms react with ozone and destroy it. Nitrogenous compounds. The nitrogenous compounds such as nitrogen dioxide, dinitrogen, nitric oxide are highly responsible for the depletion of the ozone layer. Unregulated rocket launches. It is estimated that if rocket launches will be left unregulated, then it will cause huge ozone loss by the year 2050 that the CFCs have done. Global warming. Due to global warming and greenhouse effect, most of the heat is trapped in troposphere, which is the layer below the stratosphere. As we all know, ozone is present in stratosphere, so heat don't reach us troposphere and it remains cold as recovery of ozone layer requires maximum sunlight and heat, so it leads to depletion of ozone layer. So this picture shows the Earth's protective weight. Plastic foam and refrigerators damage the ozone layer. Nitrogen oxides affect the ozone layer. The ozone hole over Antarctica. Next, let's see the natural causes. The natural causes include sunspots, volcanic eruptions, and stratospheric winds. First, let's discuss about a sunspot. The sun's energy release does vary, especially over the 11-year sunspot cycle. Unusual solar activity can cause the ozone levels in the upper stratosphere to be substantially depleted. But since most of the ozone is in the middle stratosphere, the effect on the total ozone column is negligible. Volcanic eruptions. Large volcanic eruptions could do serious damage to the Earth's ozone layer in the coming decades. Explosive volcanic eruptions that inject large quantities of sulfur dioxide into the stratosphere facilitate the chemical conversion of chlorine into more reactive forms that destroy ozone. Stratospheric winds. These clouds enable the release of chlorine for ozone depleting reactions. In addition, the stratosphere remains cold, leading to the formation of polar stratospheric clouds,
which allowed chemical reactions to release reactive forms of chlorine and cause ozone depletion. But natural process does not cause more than 1 to 2% of the ozone layer depletion. Thank you. Good morning, all. Today, let's see the impact of ozone depletion or the effect of ozone depletion. So, the first one is harm to human health. So, let's see some of them. So, the first one is more skin cancer, sunburns, and premature aging of the skin. So, the first one is skin cancer. So, you must have heard that some people telling blood cancer, etc. Right? So, it is one type of the cancer, but it is really tough to cure. The second one is sunburn. You also must have heard people tell, I'm applying a cream for the sunburn because it's really hot and they are getting infection on their hand. And premature aging of the skin. The next one is more cataracts, blindness, and other eye diseases. It's like blindness means you can't see anything. You're like really like your eyes is not like working. So the next one is adverse impact on agriculture. So the plant growth, especially in seedling, is harmed by more intense UV radiation. UV means ultraviolet radiation. So here our plant growth is not happening over here because of this intense ultraviolet radiation. Then the next one is major crop species are particularly vulnerable to increased UV, resulting in reduced growth, photosynthesis, and flowering. So if this ultraviolet radiation enters our egg surface, it is really going to be tough. Now let's see the next one. So effect on plants. So here let's see that we have some plants here, right? So after naming it, I'll explain you why these plants are like this. Okay. So physiological and developmental process of plants are affected by UVB radiation, even by this amount of UVB in the present day sunlight. So you could see even in the present day, some plants are getting destroyed because because the ozone layer is getting thinner and thinner even in the present day. Then think about the future, it's really going to be tough. Now let's go to the next picture. So effect on animals. So we saw humans, then agriculture, then plants. Now let's go to effect on animals. So in domestic animals, UV overexposure may cause eye and skin cancer. So we can tell that plants is another type, but humans and animals is somewhat similar because we have eyes, they have eyes. Because they have nose and we have some, many of the things is familiar with us, like familiar. Now let's go to the next one. Species of marine animals in their developmental stage, example young fish, shrimp larvae, and crab larvae have been threatened in the recent years by the increased So now we saw like humans, agriculture, plants, and now let's see animals. So here, let's see that first one. In domestic animals, ultraviolet overexposure may cause eye and skin cancer. So here, like humans and animals are somewhat similar. So that we also have we are also affected by eyes, and our skins are also getting affected. So these animals are also having the same problem. Now let's go to the next one. Species of marine animals in their developmental stage, example young fish, shrimp larvae, and crab larvae, have been threatened in the recent years by the increased ultraviolet radiation under the Antarctica ozone hole. Oh, like this is very good fact, right? Now let's go to the next one. Effect on materials. So, if you must have been thinking, what is this effect on materials? I'll tell you what's that. Wood, plastic, rubber, fabrics, and many constructional materials are degraded by ultraviolet radiation. The economic impact of replacing and protecting materials could be significant. So we have to protect
to us because more and many construction materials are also getting destroyed. Right? Now let's go to the next one. So now I'll just tell a little bit detail about this effect of ozone depletion. So effect of ozone depletion. The direct result of ozone layer depletion will be an increase of the amount of ultraviolet radiation that will reach the Earth's surface. These ultraviolet rays have a destructive effect on humans, marine life, crops, and other living creatures. According to studies, ozone depletion will lead to human skin cancer, cataracts, and also affect the capacity of human immune system, resulting in decline of immunity and increase in occurrence of infection diseases. So this is really danger. It affects human, your skin cancer, cataracts, and also our immune system, resulting in decline in immunity and increase in occurrence of infectious diseases. Ultraviolet rays have an adverse effect on plants and marine life. Seeds of plants and larvae of sea creatures that are exposed to the sun will be seriously damaged thereby. Breaking the natural life system and food production, growth of plants and crops will also be restricted. So this is really tough. Okay, now let's go to the next one. So now let's see the effect of ozone depletion. The same one, but with some pictures. Okay. So sunburn, sun damage, skin, cataracts, no blindness, skin cancer, everything we saw. But see these pictures. Do you want like this? So let's save our earth. Okay. Now let's go to the reduced effective of immune system as I read in that page. Respiratory illness and heart problems. Okay, I think the hospitals are going to be really busy in our future because see this, even the heart problems. Okay, now let's go to the next one. So, effect of the environment. We didn't see this, right? Let's see. So, global warming, climate change, crop and forest damage, infection and skin diseases on animal, less ocean plankton, less fish harvest. So, you saw many, right? How much are there? So like it's a bunch of things over here. Global warming, climate change. Just imagine that if these much come into our life, and it's going to damage our life. So let's see where and stop this. Hello everyone, I am Shreya Suresh from class 8R. Thank you for giving me an opportunity to conduct a seminar about ozone layer. Let's go to the topic. What is ozone? Ozone is a molecule composed of 3 oxygen atoms and it is present in gaseous form in the atmosphere. It is located in and extended throughout the stratosphere. The ozone layer of a stratosphere protects the Earth's surface from the sun's ultraviolet radiation. The ultraviolet radiation causes negative effects to humans like skin cancers, eye cataracts, negative effects on watersheds, and agriculture lands and forests. Let's look a bit why an ozone layer is essential for life to exist. Stratospheric ozone contains 90% of atmospheric ozone. Its molecules act as a shield protecting us from solar radiation. When the radiation reaches the ozone layer, it passes through the ozone molecules and these are responsible for returning part of radiation back to space. In this way, the radiation that reaches us is minimized. Tropospheric ozone contains 10% of atmospheric ozone. Ozone depletion and the ozone hole have generated worldwide concern over increased cancer risks and other negative effects. The ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere. These wavelengths cause skin cancer, sunburn, permanent blindness, and cataracts, which were projected to increase dramatically as a result of thinning ozone as well as harming plants and animals. The main problem of a hole on the ozone layer is that it allows the entry of large amounts of ultraviolet light to the Earth. This is an environmental and health problem since the excess of solar radiation is a threat to any form of life. Let us understand gases which are dangerous to the ozone layer. One of the most dangerous gases are chlorofluorocarbons. In short, we call it as
CFC. CFC gases are insoluble and long-lived, which allows them to reach the stratosphere. The most common source of CFCs are refrigerants, but fire suppression systems for aircraft and aerosols also emit CFC gases into the atmosphere. Next, we can look at how can we preserve ozone. We can preserve ozone by maintaining air conditioners, refrigerators, and freezers. Malfunctions of air conditioners cause CFC gases to escape into the atmosphere. Maintain and repair with the help of approved service facilities. Enhance skills of technicians in the proper handling and maintenance of junked and serviceable refrigerators and air conditioners. Do not use products which emit CFC gases. Avoid purchasing products which are teased on materials taken from threatened environment or endangered species. Avoid unnecessary packaging. Buy in bulk whenever possible to minimize packaging and save money. Take your own reusable shopping basket to the grocery store. Consolidate purchase in one bag rather than several. Avoid using plastic bags which you will just throw away. Invest in reusable plastic containers for storing food rather than wrapping them in disposable plastic wrap. Avoid buying disposable products. Reduce the use of plastic plates, utensils, and polystyrene cups. Use cloth towels and napkins instead of paper napkins and towels. Consider switching from disposable diapers to cloth diapers. Replace daily use items such as lighters, pens, and razors with better quality refillable models. Minimize the use of products with toxic ingredients. If you do have to buy them, make sure they are disposed of properly. Do not throw them away. Read the label to know the contents of a product. However, use caution. Not all labels provide accurate and sufficient information. Do not use cleaning products that are harmful to the environment and to us. Many cleaning products contain solvents and substances corrosive, but you can replace these dangerous substances with non-toxic products such as vinegar or bicarbonate. Hope you understand why it is important for preserving ozone layer. Thank you again for giving me an opportunity to take you through the importance of preserving ozone layer. That was a wonderful seminar. The World Ozone Day is spread awareness among people about the depletion of ozone layer and find possible solutions to prevent it. Now, next we have the slogan video presentation. It was a spectacular presentation. Now I invite our chief guest, Dr. Vishnu Nandan, to deliver a speech. Hello everyone. Good evening to you all. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ദിസ് സെമിനാർ.
ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കാനഡയിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രാവിലെ ആയതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ടു ഉഷ ടീച്ചർ, പിന്നെ ഇന്ദു ടീച്ചർ, പിന്നെ ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ടി സമയം എടുത്തു വന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും, ലളിത ടീച്ചർ ആയാലും തോമസ് മണി സാറായാലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ. ഞാൻ പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ഡെലിവേർഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ. എല്ലാവരും എന്താണ് ഓസോൺ എന്നും എന്താണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസോൺ ലെയർ അത്യാവശ്യമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസോണിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്നും എങ്ങനെ അത് ഹോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവാതെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആക്ച്വലി, കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡേവിഡ് നൈനാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ആർട്ടിക്കിളും അന്റാർട്ടിക്കയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ക്രൈസ്നറിലാണ് പഠിച്ചത്. 2004 ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 17-18 കൊല്ലമായി സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും സദേൺ ഓഷ്യനും അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പസഫിക്, അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ എന്ന 3 ഓഷ്യന് കൂടാതെ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും സദേൺ ഓഷ്യനും ഉണ്ട്. ഈ 2 ഓഷ്യൻസും ഈ വിന്റർ സമയമാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ കാണത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് ഫോർ 6 long months. ആ സമയത്ത് ഐ ഷോ യു സം സ്ലൈഡ്സ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു 6 മാസം സൂര്യൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കൂടുമല്ലോ. തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഓഷൻ അങ്ങ് ഫ്രീസ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ ഐസ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് മാറും. അതുപോലെയാണ് ഓഷ്യൻസ്. തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ -1.8 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ, 0 ഡിഗ്രി അല്ല, സോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് -1.8 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ഓഷൻ അങ്ങ് ഫ്രീസ് ചെയ്യും. അതിനെ സീ ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സീ ഐസ്. ഈ സീ ഐസ് ശരിക്കും ഭൂമിക്കൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ്. ഇറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ്സ് ദി എർത്ത് സർഫസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സൺലൈറ്റ് ശരിക്കും ഭൂമിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഈ സീ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൾ ദി ഹാർംഫുൾ റേഡിയേഷൻസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇതാണ് സീ ഐസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും റോക്കറ്റ്സ് മുകളിലേക്ക് അയക്കും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക്, ടു സെൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഈ സീ ഐസിന്റെ തിക്നെസ് എത്ര, ഈ സീ ഐസിന്റെ, അതായത് ഐസ് ക്യൂബ്, നിങ്ങൾ ഐസ് ട്രെയിനകത്ത് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഐസ് ക്യൂബിന് എത്ര കട്ടിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. ഈ ഐസ് ക്യൂബിന്റെ കട്ടി, അത് കടലിന്റെ കട്ടി എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി, സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്ന്. ഇത് ശരിക്കും സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫോട്ടോസ് ആണല്ലോ, ഇമേജസ് ആണല്ലോ. ആ ഇമേജിൽ ഓരോ പിക്സൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പിക്സലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഓരോ സ്ക്വയർ പിക്സലായിട്ട്. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തിക്നെസ് ശരിക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും എല്ലാ കൊല്ലവും പോയി ഐസ് കുഴിച്ചു നോക്കുന്നത്. അതായത് ഐസ് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യും. ഈ ഐസ് തിക്നെസ് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന നമ്പറും ഈ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കിട്ടുന്ന നമ്പറും ശരിയാണോ നോക്കും. ശരിയാണോന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യു ട്രസ്റ്റ് ദം ബിക്കോസ് ദേ നോ ദി നോളജ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ് ശരിയാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ പോയി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ദേ ആർ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം, അല്ലേ? അതുപോലെ പക്ഷേ നമ്മുടെ സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല. യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദെൻ വാലിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ certify if whatever we have found from the satellites they are correct or not. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി. ഇനി
ഇനി ഓസോണിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അന്റാർട്ടിക്കയിലും ആർട്ടിക്കിലും ഒക്കെ ഓസോൺ ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഓസോൺ ഹോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാൻമെയ്ഡ് കോസും ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ കോസസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ്, ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ വളർന്നു വന്ന കാലത്തൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ കൂളിംഗ് കംപ്രസന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും, ഒന്നും അടച്ചിരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു പെട്ടി പോലെ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് കവേർഡ്. അത് ടെക്നോളജി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കംപ്രസന്റ് വഴിയുള്ള കൂളിന്റെ വഴിയുള്ള ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ CFC എന്ന് പറയും, അത് ശരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും, ആകാശത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും. മുകളിൽ പോയി ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലും ഇടയിലുള്ള ലെയറാണ് ശരിക്കും ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓസോൺ ലെയറിൽ പോയി അത് ഈ ഓസോണുമായിട്ട് കെമിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഹോൾ വഴിയാണ് ശരിക്കും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ഇറ്റ് കോസസ് ക്യാൻസർ, കാറ്ററാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് 45 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉടനടി മാറ്റി പുതിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുക, വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയുക. അതല്ല എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലി. 2, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി ഡെറൈവ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കർബ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. 3, ഇൻ ജനറൽ ഇപ്പോൾ ഓസോൺ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഹാരവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കും യൂസ് ചെയ്ത പേപ്പറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പേര്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കും. ഇല്ലേ? ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് എന്തുവാണ് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ക്യാൻ അഫക്ട് ദി ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവതും ഈ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ബാഗിലാക്കുക. പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ്, അതായത് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറൊരു ബാഗിലാക്കുക. പിന്നെ ഡീഗ്രേഡബിൾ അല്ലാത്തത്, അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വേറൊരു ബാഗിലാക്കുക. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ആസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രം അവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞു, കഴിവതും എന്തുവാണ് ഇപ്പം ആദ്യം ഡേവിഡിന്റെ കസിൻ, ഡേവിഡ് എവിടെ താമസിക്കുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡേവിഡ് ജവഹർ നഗറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വെച്ചുള്ളൂ. ഡേവിഡിന്റെ കസിൻ കവടിയാറാണ്. അപ്പൊ ഡേവിഡിന്റെ കസിനെ കാണണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടുമെന്ന് ചോദിക്കും.
അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരമാണെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ ഏർലി ഈവനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നടന്നു പോയി കസിനെ കാണാം. അതിന് വേണ്ടി അച്ഛനെയും അമ്മയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. കുക്കുടു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇത് പറയുന്ന പോലെ കുക്കുടു വണ്ടി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ക്ലോസിങ് ദി ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരിക്കലും നാച്ചുറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ ഓപ്പണിങ് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അത് ഭൂമിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണത്, ഒരു ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി കാരണം ഓസോൺ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ക്ലോസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ഉണ്ട്, ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ അത്. പക്ഷെ ആ സൈക്കിളിനൊരു ഒരു 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 പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ശരിക്കും ഈ ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഓസോൺ ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അതായത് സൗത്ത് പോളിൽ, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഗ്ലോബ് നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഈ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഐസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്, ഐസ് മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകും, പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സീ ഐസ് ഉൾപ്പെടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീ ലെവൽ റൈസ്, അതായത് ഈ ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആ ഐസ് ഉരുകി വെള്ളം പോകുന്ന ശരിക്കും ഓഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഈ സീ ലെവൽ റൈസ് ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ പോവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോവളം ബീച്ചിൽ പോവുകയാണെങ്കിലോ ഒരു ലെവൽ വരെ കടൽ കയറത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ സീ ലെവൽ റൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഈ കടലിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഈ വെള്ളം എരച്ചു കയറും. അപ്പോൾ കടൽക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിലും കൊല്ലം ആണെങ്കിലും ആലപ്പുഴ ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറി വരെ ശരിക്കും കടൽ കയറാവും. സീ ലെവൽ റൈസ് കൂടുമ്പോൾ അത് ആ ബൗണ്ടറി പിന്നെയും കൂടി ഇറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ദെയർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. സോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾ നമുക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഓസോൺ ഡേ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ വി പ്രസന്റ് സെമിനാർസ്. പക്ഷെ വാട്ട് വി കൻ ഓൾസോ ഡു ഇസ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി ലെക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ബുക്ക് അടച്ചു, ആഹാരം കഴിച്ചു, പോയി കിടന്നുറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു, മാത്സ് പഠിക്കുന്നു, ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നു, മലയാളം പഠിക്കുന്നു, മോറൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ ഓസോണിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കത്തില്ല, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഓസോൺ ഡേ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമുക്കറിയാവുന്ന നോളജ് വിൽ ഹാവ് ടു ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും ദേ ആർ ബിസി വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആൾക്കാരുടെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റിനോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ചൂട് പോലൊന്നും ഒരു 15 കൊല്ലം മുന്നേ ഒന്നും ഇല്ല. ഇറ്റ് വാസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ. ഇപ്പോൾ മെയ് ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ, ടീച്ചർമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ, ടീച്ചർമാർ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും, കാരണം അവർ ആ ട്രാൻസിഷൻ വഴി വന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ചൂട് തോന്നും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയി കളിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയാണ് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓസോൺ ലെയർ മാത്രമല്ല, ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ ഡു സ്മോൾ തിങ്സ് ഫ്രം അവർ ലൈഫ്
in our daily livelihood that can protect your environment, and we should do that. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നോ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലും അത് 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 പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ then only the environment will sustain. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഓസോൺ. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഓസോൺ എന്നൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദു ടീച്ചർ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടോ? 7:30 വരെ സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി 40 മിനിറ്റും കൂടെ ഇല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കാമല്ലോ. ക്യാമറ ഓഫ് ആണോ? അല്ല, എന്റെ അല്ലേ, ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് സംസാരിച്ച് കണ്ടില്ല ആരും. കണ്ടു ഇപ്പോഴും ഓഫായി. അല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഓഫായിപ്പോയതാണ്. ആ, ഓക്കെ. ശരിയായി. ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരമായിട്ട് എന്റെ മുഖം എനിക്കിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആർ ഡെയിലി ലൈഫ്, ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവയൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗവേഷണം, എൻ്റെ റിസർച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടോട്ടലി റിലേറ്റഡ് ടു ഓസോൺ റിസർച്ച്. പക്ഷേ it has a big implication towards global warming and climate change, which is related to ozone depletion. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 2019-20 ആ കൊല്ലം, അതായത് കോവിഡ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ, ജസ്റ്റ് മുന്നേ, മൊസൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടിക് എക്സ്പെഡിഷൻ, അതിൽ പോകാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ആകെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും വലിയൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനകത്ത് വലിയ സയൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ അവസാനം വീട്ടിൽ നിങ്ങളിരുന്ന് ഉറങ്ങും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മൊസൈക്ക് എന്ന എക്സ്പെഡിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 100 കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും പല റിസർച്ചേഴ്സും ആർട്ടിക്കിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലും പോകുന്നുണ്ട്, പല റിസർച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കില്ലാണ്ട് പോയ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് എക്സ്പെഡിഷന് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. ഒരു 2-3 മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പെഡിഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് ടു 100 crores, 100 കോടി രൂപയാവും. അത് കപ്പലിൽ പോകുന്നതിന്റെ ചെലവാണ് ശരിക്കും കൂടുതലും. ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചേ ഡേറ്റ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നുള്ള അന്റാർട്ടിക്കിൽ നിന്നുള്ള. അപ്പൊ ഈ മൊസൈക്ക് എന്ന എക്സ്പെഡിഷന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കൊല്ലം, അതായത് 365 ദിവസവും നമ്മൾ ആർട്ടിക് ഓഷനിൽ പോയി അവിടെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ എൻവയൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് താമസിക്കുന്നതോ, അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആർട്ടിക് ഓഷനിൽ പോയത്. ആർട്ടിക് ഓഷനിൽ നോർത്ത് പോൾ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, നിങ്ങൾ ഭൂമി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ടിപ്പിലാണ് നമ്മൾ കപ്പൽ കയറിപ്പോയി. അവിടെ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെഡിഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും 1 കൊല്ലമായിരുന്നു പോകാൻ നിന്നിരുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം കോവിഡ് കാരണം 5 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ 5 മാസം നോർത്ത് പോളിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയ സമയം ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ രസകരമായ ഒരു സമയമാണ്. 5 മാസവും സൂര്യനില്ല, അത് 24 മണിക്കൂറും ഇരുട്ടിലാണ് ഞാൻ പോയി ജീവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ
സൂര്യനെ കണ്ടാണ് രാവിലെ എണീക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ ആക്കൂല. എനിക്കും പണ്ട് കഴിക്കാൻ ആക്കൂല, എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും, പണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ, അപ്പം ഞാൻ പോയ സമയത്ത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴും രാത്രി, ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി, രാത്രിയും രാത്രി. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ചുറ്റും ആരുമില്ല, ചുറ്റും ആകെ ഉള്ളത് ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡെസേർട്ട്. ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണലല്ല, കടൽ. കടലുമല്ല, കടൽ ഉറഞ്ഞ് കടലിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഐസിന് ചുറ്റും ഒരു കപ്പൽ. ആ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഐസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. വേറെ ഒരാള് ഓക്കെ. കപ്പല് ഉറഞ്ഞ് ഈ കടലില് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് 1 കൊല്ലത്തേക്ക്. ഓക്കെ. ഈ കപ്പലിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. അത് കപ്പലിലാണ് ആഹാരം, കപ്പലിലാണ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, കപ്പലിലാണ് സയൻസ്. പിന്നെ കപ്പലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കടലിലേക്ക് കടലിൽ നടക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ കടലിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം കടലില്ല. പിന്നെ കടലിന് പകരം കടൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കടലിൽ കൂടെ നടന്ന കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അഗൈൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടോട്ടലി റിലേറ്റഡ് ടു ഓസോൺ റിസർച്ച്. പക്ഷേ ഈ ഓസോൺ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഈ ഓസോണിന്റെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെഡീഷന് പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് 3 നേരം രാവിലെ ദോശയും ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും വെണ്ടയ്ക്ക തോരനും തീയലും സാമ്പാറും, രാത്രി ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അതും കൂടെ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കാം. ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് വലിയ സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ സയൻസ് പറയത്തുമില്ല. ഇതിന് വേറെ 2 അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണെന്നും, അതായത് നിങ്ങൾ കാണിച്ച സ്ലൈഡ്സ് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ കാണിച്ച സ്ലൈഡ്സിന്റെ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത് ഞാനും നമ്മളും പിന്നെ ബാക്കി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ്സിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു, മാത്സ് പഠിക്കുന്നു, ബയോളജി പഠിക്കുന്നു, സുവോളജി ഇല്ലല്ലോ, സോറി, ബയോളജി പഠിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു, മോറൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേരളത്തിൽ, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ, 2 ചിന്താഗതിയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവുക, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആവുക. അത് മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്നും കൂടെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്പയർ യു ഓൺ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് യു ക്യാൻ അച്ചീവ്. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആസ്ട്രോണോമർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോനോട്ട് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആവണം, എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണം, പിന്നെ ഈവൻ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആവണം, ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾ വരെ ആവണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ക്രൈസ്നർ തന്നെയാണ്. ആ ക്രൈസ്നറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത്. അത് ഞാൻ ബട്ടർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല, സത്യം, നഗ്നമായ സത്യമാണത്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാകെ അറിയാവുന്ന 2 ജോലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എഞ്ചിനീയർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവുക. ഇത് 2 ആയില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ, പക്ഷെ അത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ നമ്മളറിയാത്ത പല ജോലികളും, രസകരമായ ജോലികളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥയായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി, അവിടെ എങ്ങനെ താമസിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഈ എക്സ്പെഡീഷന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മൊസൈക്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ മൊസൈക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ അതല്ല ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൊസൈക്ക് എക്സ്പെഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിലാണ്. അത് പൊളാർസ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ജർമ്മൻ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കറാണ്. അത് ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പലാണത്.
ഈ കപ്പല് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നോർത്ത് പോളിലാണ്. നോർത്ത് പോളില് ഈ ഐസ്, സ്നോയും ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കടലാണ്. ഈ കടല് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസ് ആയതാണ്. ഈ കടലില് ഈ കപ്പല് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക്. ഇതാണ് മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും കപ്പലിൽ താമസിച്ച് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഇത് ക്രൂസ് കപ്പലൊന്നും അല്ല, ഇത് നോർമൽ ബേസിക് മിനിമൽ കപ്പലാണ്. പച്ചയ്ക്ക് പറയണ ബോട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കടലിൽ ഇറങ്ങിയാണ്, ഈ ഐസിൽ ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഡിസംബർ 2019 എടുത്തൊരു ചിത്രമാണത്. ഈ സമയത്ത് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -65 ആണ്. -65 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം ഉള്ള തണുപ്പാണ് -65 എന്ന് പറയുന്നത്. +65 അല്ല, -65. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഈ എന്താണ് സീ ഐസ്, വൈ ഷുഡ് ബി കെയർ? അപ്പൊ ഈ സീ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ്. അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഓഷനാണ്, അതിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഐസ് ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെൽറ്റ് ആയി ഓഷൻ ആവും. പക്ഷെ വിന്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1.8 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസ് ആവും. ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഈ സീ ഐസ് ആർട്ടിക്കിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ശരിക്കും സീ ഐസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമറ്റിന് ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സീ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ് ഭൂമിക്ക്. അപ്പൊ ബ്ലാങ്കറ്റ് മാറുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അറ്റ്മോസ്ഫറിക് വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓഷ്യൻ കൂടുതൽ വെള്ളം ചൂടാവുന്ന പോലെയാണ്. വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലെ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീ ആയാലും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആയാലും ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആയാലും അവിടെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ, നമ്മുടെ മൺസൂണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാലം തെറ്റി മൺസൂണൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ്. ഇനി ട്രഡീഷണൽ വേസ് ഓഫ് ലിവിങ്, അതായത് ഈ സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്. അവിടെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം, അതായത് ഈ കടൽ, ഇതിപ്പോ കടലാണ്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഐസിന്റെ അവിടെയും ഐസിന്റെ അടിയിലും താമസിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട്, അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് അധികം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മാപ്പ്. ഇത് ശരിക്കും പല കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡ്, ഇത് റഷ്യ, ഇത് കാനഡ. ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിലുള്ള സീ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐസാണ് ഇത്. ഈ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഐസിന്റെ കഴിഞ്ഞ 30-40 കൊല്ലത്തെ ഗ്രാഫാണത്. കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. അതായത് ഈ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഒത്തിരി കുറയുകയാണ്. ഏകദേശം 10%, ഓരോ 10 കൊല്ലം 10% ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കാണത്. കഴിഞ്ഞ എത്ര കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുറയുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മൊസൈക്കിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ മൊസൈക്ക്, ഈ കപ്പല് കടല് പൊട്ടിച്ച് ഒരിടത്തെത്തും. എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഐസ്, അതായത് കടലാണ്, അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഐസിന്റെ ഇതങ്ങ് ആങ്കർ ചെയ്യും. നങ്കൂരം ഇടുമെന്ന് പറയും. ഈ കപ്പൽ നങ്കൂരം ഇട്ടിട്ട് ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിങ് ആണല്ലോ കടലില്. ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ കപ്പലും അങ്ങ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക്. ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഐസ് പീസിൽ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് നടത്തും. ഈ ഐസ് പീസ് ശരിക്കും ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഈ നോർവേ, ഗ്രീൻലാൻഡ് ആ സൈഡിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും ഐസിലാണെങ്കിലും ഓഷ്യനിലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നത് പഠിക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെഡിഷൻ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ പച്ച റേ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും ക്ലൗഡ്സും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഓസോൺ ലെയറിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഓസോൺ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 20ഓളം രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഭാരതീയനാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും കാനഡയാണ്.
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെഡിഷൻ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ 2019 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2020 വരെ ആയിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെഡിഷനിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ലെഗ് 1-ലും ലെഗ് 2-ലും ലെഗ് 3-ലും ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് 3, 6, 8 മാസത്തോളമായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ 4.5 മാസം മാത്രമേ നിന്നുള്ളൂ കോവിഡ് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെഡിഷനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കടല് ഈ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ വീഴുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോരുതല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ട്രെയിനിങ് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെഡിഷന് പോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ജർമ്മൻ കപ്പൽ. ഇത് ശരിക്കും നോർവേയിലെ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കപ്പലിൽ നിന്നും. ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അക്കമ്പനി, നമുക്കൊരു കൂട്ടായിട്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന വേറൊരു കപ്പലായിരുന്നു. ഈ കപ്പൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പൽ ആദ്യം പോകും, ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും, നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകും, ഒരു ഹെൽപ്പിന്. ഇങ്ങനെ ഇത് ഒക്ടോബർ 2019 നമ്മൾ ഏകദേശം നോർത്ത് പോളിന് അടുത്തെത്തിയ സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇത് കാണാം. ഇപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഇതാണ് ഓഷ്യൻ. ശരിക്കും ഇത് വലിയൊരു ഓഷ്യനാണത്, ആർട്ടിക് ഓഷ്യനാണ്. ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഐസിന് ഇതിനാണ് സീ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കപ്പൽ പോകുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളി ഐസ് കവേർഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡും ഇവിടുത്തെ ഏരിയയും കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഐസ് അതിനിടയിലും ഈ ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ കാണാം. ഈ ഓപ്പൺ ഓഷ്യന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഇതിനകത്ത് നേരെ നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 4.5 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 4.5 കിലോമീറ്റർ ആഴമാണ് ഈ കടലിന് ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കടലിലാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ കടലിൽ ഇതിനുള്ള ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഐസിന്റെ കട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1.5 മീറ്റർ കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടി താഴത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോളാർ നൈറ്റ്സ്, അതായത് ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ 23 ഡിഗ്രി ഒരു ടിൽറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പോളാർ റീജിയൻസിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിലാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നതിന്റെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സന്ധ്യാനേരമാണത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും സൺലൈറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണത് ശരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോർത്ത് പോളിനടുത്ത് എത്തി. ഓക്കെ, നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു ഐസ് പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഐസ് പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ വയറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് നങ്കൂര് വിടുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കപ്പല് ഈ ഐസ് പീസിന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 1 ഇയർ. എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു റിസർച്ച് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, അതായത് കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ലൈനും പവർ ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ ഐസിൽ കുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നട്ടുച്ചയാണ്. പക്ഷേ പോളാർ നൈറ്റിന് അടുപ്പിച്ചെത്തിയോണ്ട് പിന്നെ സൂര്യനില്ല 24 മണിക്കൂറും. അതായത് ഇതിപ്പോ ഒക്ടോബർ, നവംബർ സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒരു സന്ധ്യാനേരം പോലെ തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും സൂര്യനില്ല പിന്നെ. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഐസ് മെഷർ ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യും ടു ആക്ച്വലി മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കമ്പോണൻസ്. അപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഈ സുഹൃത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിന്റർ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തണുപ്പ് എന്തായാലും അടിക്കും. പക്ഷെ തണുപ്പ് അടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് അപ് ടു ലൈക്ക് -50, -60 ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. എന്നാൽ പോലും ഒത്തിരി തണുപ്പാണത്.
ഈ ആർട്ടിക്കിളും അന്റാർട്ടിക്കിലും പോകുമ്പോൾ രസകരമായ എൻവയൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് വെരി ചാലഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല സ്റ്റോംസ് ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര തണുത്ത സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് 90 km/h ആയിരുന്നു ഈ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ. അതായത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ റഗഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്തുവാണ് ഒരു ഡെയിലി സ്കെഡ്യൂൾ. ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്റ്റോമി വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കോൾഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോമി വെതർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വലിയ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദി ഓഷൻ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാണാവത്തില്ല, ഇത് അതുവഴി അങ്ങ് പോകും, ഇതുവഴി അങ്ങ് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ഒരു ക്രാക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ക്രാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി റെസ്ക്യൂയിങ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ശരിക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു, അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ്റ്റ് അപ് ടു ലൈക്ക് 5 to 6 crores. പക്ഷെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല, കാരണം യു കാൻ പ്ലേ വിത്ത് മദർ നേച്ചർ സംടൈംസ്. ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പെഡിഷൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പൊളാർ ബെയർ എന്നാണ്. ആ പൊളാർ ബെയറിന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന പൊളാർ ബെയറിന്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ്, അതിനെയും പൊളാർ ബെയർ എന്ന് പറയും. ഇത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, they are a big problem because of these. കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും നമ്മുടെ പവർ കേബിളൊക്കെ കടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഡെയിലി ഹോബിയാണ് ഇവരുടെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർ അസ്. ഈ 4 കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന്, ചെറിയൊരു ജീവിയാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് 2 കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 മുതൽ 12 അടി പൊക്കം വരെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 2 ആൾ മനുഷ്യന്റെ പൊക്കമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പൊളാർ ബെയർസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വെടി ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് വെടി ഒട്ടിക്കും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഓടിപ്പോവും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ ദി ആർട്ടിക് ദേ റൂൾ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നേരെ ഒരു അവരുടെ അതോറിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെയുള്ള പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്നാണ്. ഇത് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് എടുത്തൊരു ചിത്രമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്നറിയണ്ടേ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണത്. ഇതിനെ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഔറോറ ബോറിയാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണത് ശരിക്കും. അതായത് ആകാശം ഗ്രീൻ കളർ, വയലറ്റ് കളർ, യെല്ലോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് മാറും വിത്ത് എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. ഈ ഓസോൺ ഡേയിൽ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ്. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇനി നമ്മളപ്പോ അവിടെ കപ്പലിൽ പോയി, നമ്മളവിടെ വലിയൊരു റിസർച്ച് ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കപ്പൽ വന്ന്
തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഇത് ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലേ കാണത്തുള്ളൂ. ഐസിന്റെ നടുക്ക് നോർത്ത് പോളില് 2 കപ്പല് കടലില് തൊട്ടടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹാർബറിലും പോർട്ടിലും ഒക്കെ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ആരും. അവര് വേറൊരു എക്സ്പെഡിഷന് വന്ന് അവരതുവഴി അങ്ങ് പോകും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും. ഇനി ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ദി എൻവയൺമെന്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ ഈ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് December 2019. അപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യനില്ല, പിന്നെ 24 മണിക്കൂർ ഇരുട്ടാണ്. ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യു അഗൻസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഡെഡ്ലി കോൾഡ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, ഈ പീസിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുവഴി നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു 3 സെന്റിമീറ്റർ ഐസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാറിലും ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഈ സെൻസറിൽ നിന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഐസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി. ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഐസിന്റെ പീസ് സ്കാൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഐസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ഒരു സിനാരിയോ ആണ്. ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു സെൻസറാണ്, ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇവിടെ വീഴാണ്ട്, ഈ കടലിൽ വീഴാണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനാണത്. അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ഹോൺ പോലിരിക്കുന്ന ഈ ആന്റിന ശരിക്കും ആ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യും. എത്രയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് അളക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്ര. ഇത് കടൽ, ഇത് സീ ലെവലാണത്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു 20 സെന്റിമീറ്റർ ഐസ് കാണും. ഇതിന്റെ താഴെ ഏകദേശം ഒരു 1 മീറ്റർ ഐസ് താഴെ കാണും. അപ്പൊ അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്കാനിങ് പ്രൊസീജിയറാണത്. ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ചുമ്മാ ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു ഷോർട്ട് ഗണ്ണുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ തലയിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ച് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് പോളാർ ബെയർസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ പോളാർ ബെയർസിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഹീസ് എ പോളാർ ബെയർ ഗാർഡ്. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഐസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഈ പുള്ളി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കണം. തണുപ്പത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. തണുപ്പത്ത് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പടിക്കും. ഹീസ് ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അസ്. ഇതൊക്കെ മെറ്റാലിക് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ തണുപ്പ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഏകദേശം മുകളിൽ ഫ്രോസ്റ്റും സ്നോയും ഒക്കെ വീണ് it becomes difficult for us to survive. പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടതല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റും വേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോൺ ഫയർ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഐസിൽ we have this bonfire sessions. keep ourselves warm. പിന്നെ ചില ഫോട്ടോ സെഷൻസ്. ഇത് ആരുടെ മുഖം ഒന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം ഈ മുഖത്തിന്റെ ഈ ലെയർ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് അടിച്ച് നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടീം. നമ്മൾ പോയ ഒരു കൊല്ലം നിൽക്കാൻ പോയ ടീം ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് രസകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. അതായത് ഇത് ഞാൻ
ഇതെൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ്, പിന്നെ എൻ്റെ 2 കൊളീഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പോലെ വേറെ 3 ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ആ 3 ശരിക്കും കടല് സ്റ്റോംസിനിടയിൽ അതെല്ലാം പൊട്ടി കടലിനടിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അത് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ, നത്തിങ് റിലീജിയസ്, തമാശക്ക് ചെയ്ത. പിന്നെ എൻ്റെ ഓരോരോ കോമഡികളും, നമ്മൾ ഈ കപ്പലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭ്രാന്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും നോർത്ത് പോളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പൻ. ഈ പുള്ളി ശരിക്കും ഒരു പോളാർ ബെയർ ഗാർഡാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പനായി. പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ കപ്പലിലെ മെനുവിൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വക ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. പിന്നെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി എൻവയൺമെന്റ്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബട്ട് ദി എൻവയൺമെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഡിഗ്രേഡിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 4-4.5 മാസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോവിഡ് വന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ലോകത്തിൽ ആകെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന ഏക ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളായിരുന്നു. കാരണം വേറെ ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, വി ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നോ വെയർ. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കപ്പലിലെ ഏകദേശം മറ്റേ ആഹാരം ഉൾപ്പെടെ തീർന്നു തുടങ്ങി. ശരിക്കും റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാനും മറ്റേ ഫെസിലിറ്റി മറ്റേ ലോജിസ്റ്റിക്സിനൊക്കെ വേറെ കപ്പൽ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കോവിഡ് കാരണം എല്ലാം ക്യാൻസലായി. പിന്നെ നമ്മളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കപ്പൽ വന്നു. ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വെളിച്ചാടി, ചെറുതായിട്ട് ട്വൈലൈറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കപ്പല്, റഷ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കപ്പൽ വന്നു. അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, കാരണം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്യാമ്പ്. ഇവിടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം 1 മൈൽ ദൂരത്തിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്, അതായത് ഈ ഐസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ മെയിൻ അംഗങ്ങൾ. ഈ വ്യക്തി ഞാനും എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറുമാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കപ്പലിലാണ്. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഐസ് വാസ് വെരി തിക്ക്. ഐസ് തിക്കാകുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിന് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീസലും ഈ ആർട്ടിക് ഫ്യൂവൽ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടും. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 30% മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്യൂവൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീടെത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മളെ റീഫ്യൂവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റഷ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കപ്പൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മിഡ് എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് പോലെ മിഡ് ഐസ് റീഫ്യൂലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഫ്യൂൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു സീനറി ആയിരുന്നു. ഇതൊരു ഡ്രോണിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രമാണത്. ചിത്രമല്ല, വീഡിയോ. അത് ഈ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യനൊക്കെ വെളിയിൽ വന്നു. ദെൻ ആ ലൈഫ് വാസ് എ ബിറ്റ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ. ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയമാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ കോവിഡ് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും കാണിച്ചില്ല, പക്ഷെ that's what I do. Yes, can I ask you a question? യെസ്. അതിന് മുന്നേ ലളിത ടീച്ചറായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് അഡ്വൈസർ. എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ലളിത ടീച്ചറായിരുന്നു. എന്നെ എത്ര കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു? എന്നെ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറായിരുന്നു ലളിത ടീച്ചർ. Okay.
But tell us something about El Nino effect. I'm not very can't understand exactly how it is. Like, what is that effect like? Why we talk about when we talk about climate changes? A storm ne kuriche direction onnu parayan pattu. Can you tell me? Yeah, so El Nino, La Nino എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും പസഫിക് ഓഷനിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അത് ശരിക്കും മാൻമെയ്ഡ് ഒന്നും അല്ല, അതൊരു നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുവെള്ളം കാരണം അത് സീസൺ മാറുന്നതോറും അത് ശരിക്കും കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാറ്റ് ശരിക്കും ലാൻഡിലേക്ക് അടിക്കുകയും അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ സമ്മർ ഓർ വിന്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ഹോട്ട് എയർ, വാം എയർ ഇൻ ടു ദ മെയിൻ ലാൻഡ്. അത് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, അതായത് ഇന്തോനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, പിന്നെ ജപ്പാൻ, ആ കോസ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കുകയും അതല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ഈസ്റ്റ് വേർഡ്സ്, അതായത് US അമേരിക്കയിലെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റും പിന്നെ കാനഡയിലെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്കുമാണ് അത് ശരിക്കും കൂടുതൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൽ നീനിയോ വരുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രോട്ട്, അതായത് ഡ്രോട്ടിന്റെ മലയാളം എന്ത് വരുന്നു? ഡ്രൈനെസ്. ഡ്രൈനെസ്, അതെ തന്നെ, ഡ്രൈനെസ്. അതല്ല എങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും ഒരു ഓഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, പസഫിക് ഓഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഫിനോമിനനാണ് എൽ നീനിയോയും ലാ നീനിയയും. എൽ നീനിയോ കൂടുതൽ ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ലാ നീനിയ കൂടുതൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീസെന്റ്, പണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അധികം എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ റീസെന്റ് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂണിന്റെ ടൈമിങ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടത്, ഈ എൽ നീനിയോ ലാ നീനിയോ എഫക്റ്റ് വരുന്നു. കാരണം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ നീനിയോയും ലാ നീനിയയുടെയും വേരിയബിലിറ്റി കാരണമാണ്. അതിങ്ങനെ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്ത് വരും. ഈ ഹരിക്കൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലല്ല, ഹറിക്കെയിൻ വരുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ്. പക്ഷെ ദ മേജർ റീസൺ വൈ വി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹറിക്കെയിൻസ് ആൻഡ് സൈക്ലോൺസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഈ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് സമുദ്രത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ, ചൂട്, ഈ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. 28 ഡിഗ്രിയാണ് പൊതുവെ സമുദ്രത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആവേണ്ടത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ എടുത്ത് ഈ സമുദ്രത്തിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 32-33 ഡിഗ്രി വരെ പോകുന്ന സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി വരെയാണ് ചൂട് കൂടുതൽ. ആ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് കാരണമാണ് ശരിക്കും ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് സൈക്ലോൺസും ഹറിക്കെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് മേജർ റീസൺ. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ സീയും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെയും ചൂട് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അതിന്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളാർ ഓഷ്യൻസ്, ഈ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും സദേൺ ഓഷ്യന്റെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും പസഫിക്കും. എനിക്ക് എവിടെ എത്ര ഡേയ്സ് എടുക്കും? അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കില് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു. ഈ ആർട്ടിക്കില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് ഏകദേശം 24 ദിവസം എടുത്തു കപ്പലില്. അത് 24 ദിവസം എടുത്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ 1800 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അത് പൊതുവെ കപ്പലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ എത്തും. 10 ദിവസം എടുക്കൂല, 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് എത്തും. പക്ഷെ ഈ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം 4-5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അത്ര കട്ടിയാണ് ഐസിന്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം എടുത്തു ആർട്ടിക്കിൽ പോവാൻ. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്, കാരണം
ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കേപ്പ് ടൗൺ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗൺ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലി വഴി സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചിലി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ടെത്തും. 10 ദിവസം ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസം പോവും. എനിക്ക് നല്ല ചോദ്യം. ഞാനിപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ കാനഡയില് ഞാനൊരു റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ജോലി കാനഡയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാനഡയ്ക്കും ഡെൻമാർക്കിനും നോർവേക്കും വേണ്ടി 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ. Okay, then since we are running short of time, can we wind up? Sure. You are okay. Thank you so much, sir. Shall I interrupt now? It is very interesting. Sir. ഞാൻ തോമസ് മാണി കാര്യം പറയട്ടെ, കേൾക്കാവോ? പറയൂ സർ. ഡോക്ടർ വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ബാലറ്റ് കണ്ടപ്പോഴും I could not identify you. കാരണം പഴയ മുഖമൊന്നും അല്ല. വയസ്സായില്ലേ? എനിക്ക് വയസ്സായി. But one thing I could familiarize your father. I think we invited him for a program at our school. Guest ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ. That day he told me about you, that you are working with Arctic Ocean and all his system. പറഞ്ഞാണ്. Because I think you explained the whole thing in a very simple way. എനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലപോലെ. ഞാനത് കയറിയേച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിർത്തി പോകാൻ പ്ലാനിട്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ I stayed for the whole time. കാരണം I enjoyed it. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. I think your father also explains things very very simple way. ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. One thing is, I think you are out for. അച്ഛന്റെ മകനല്ലേ? I think you are out for a long time. അല്ലേ? After +2 you went out. അല്ലേ? പുറത്തു അല്ലായിരുന്നോ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ക്രൈസ്തവ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ പോയി. ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാജ്യം വിട്ടു. പക്ഷേ ബട്ട് യു സ്പീക്ക് വെരി ഗുഡ് മലയാളം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യു. ഓൾ അപ്രീസിയേഷൻ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ് വെരി വെൽ. എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ വേയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, thank you very much. I think the time is moving up. I am passing now. I think David continue. Yes, sir. So thank you, sir. That was really informative and really inspiring. Actually, I've never heard of this before. Like the profession that you are right now working on. So without much waiting, let me invite Pranav Sarthak of 8P to deliver the vote of thanks. Respected teachers, today's guest of honor, parents, and dear friends, a wonderful good evening to one and all. I am Pranav Sharath of Standard 8P. I consider a great honor and privilege to propose the vote of thanks in this memorable occasion, the World Ozone Day celebration. Let me thank Almighty God first. Now I would like to express my sincere gratitude to our chief guest, Dr. Vishnu Nandan sir, for enriching our initiative with his presence and wonderful speech. Thank you very much, sir. My heartfelt thanks to all teaching faculties of Christ Nagar School for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts taken. Thank you, teachers. I owe special gratitude to all the parents and dear friends for your presence, cooperation in making this event a resounding success. Once again, I thank you all for your attention. Thank you.